in a hawkish surprise, right? And that's one of the main questions as we have discussions today. Coming up, we have an incredible roster of people. TD Securities, Priya Misra, Deutsche Bank's Matt Lazzetti. They will be taking us up to the Fed rate decision at 2 p.m. Then immediate reaction from former Fed Vice Chair Rich Clarida. I am so interested to hear how he translates what we're hearing into the reaction on the ground when you are in the Fed room. And then finally, breaking down the chairman's news conference with some post-Powell commentary with BlackRock's Jeff Rosenberg, and of course, sitting next to us, Scott Minerd, which I cannot wait to hear from. It's going to be interesting today, to say the least, and what we're going to do is inform you with different opinions. Leading on opinion through all of this most uncertain 2022 has been Scott Minerd. He's Global Chief Investment Officer of Guggenheim. He and I are grievously concerned as Aaron Judge go to the Dodgers or to the Mets. We'll talk about that another time. But that's the stakes involved today. Why is this Fed meeting different than any other? This sounds like we're having the Passover. The message here has got to be around the Fed's credibility on fighting inflation, and that is, it's not just about what rate increase we're getting today. It's going to be in the statement that we see and what comes at the press conference. But, you know, this debate about 75 basis points or 100 basis points, you know, it's interesting. I told someone this morning, I said, if I were sitting on that committee, I would argue, we know it's coming, raise rates 100 basis points, let's send a real message here. But I don't think they have the guts to do that. Why do you think they won't do that? They just don't have the guts to do it. What would happen if they did? What do you actually think would happen if they did? Well, I think, John, let the market sort it out. I think the bond market would probably rally because they would say, you know what, these people are really serious. And, you know, the ultimate decline that I think we're going to see in stocks, it may accelerate it, but let's get it behind us and have it over. One thing we haven't taken seriously over the last few months together around this table has been their forecasts. Do you think that we need to see some credible forecasts from this Federal Reserve now? And by credible, if you're talking about pain at a speech at Jackson Hole, shouldn't the forecast capture some of that pain now? I think it has to. Or what did that whole speech at Jackson Hole mean? Right. But, you know, look, John, I was at the conference at Stanford for central banks at the Hoover Institution. And there were people there who were talking about the neutral rate being at 6% and even السلام عليكم. كتسمعوني الدراري؟ forecasts, الصوت كاين؟ is saying anything like that. Now, personally, I don't think the neutral rate is that high. But, you know, there are a lot of people out there who are very smart, who think that the neutral rate is much higher than anything that we've seen in the forecast. So let's say the Fed goes ahead and does what you want. What happens? What are the ripple effects? You say, rip the Band-Aid off, let's go. Right. But does it become a self-fulfilling prophecy where you remove some of the strength that still is keeping the hopes of a soft landing alive, at least in some of the rhetoric? مرحبا بالجميع. اليوم غادي يكون ان شاء الله واحد اليوم اللي هو سبيسيال. قلنا نديرو لايف نعيشو مجموعين هاد اللحظة هادي. هاد سبتمبر بان لي تاريخي. وي 5 كلشي كيسمع سيدي مزيان. شوفوا شحال قلتوا الأغلبية 64% حاليا قال لك 0.75%. واخا سيرنا نشوفوا ما كنظن نقدر تكون شي مفاجأة يديروا 75 يديروا 1%. Unemployment substantially higher than where we are. So at least a half a point and probably a point higher. So you put out a series of tweets where you were talking about the richness or the potential opportunities within corporate credit, particularly investment grade, the higher rated company bonds. Can you see the value hold in credit, even if stocks absolutely good sign. Good sign راه ديما هذاك good sign. I think that I'm caught in a world of relative value. That is, people pay money managers to be invested. You know, when you tell them you're going to put them into treasury bills, they tend to say, why am I paying you? So, you know,
if I'm going to pick something, investment grade credit looks pretty good. Now, I did make a comment earlier this week that I think there is what I call a generational opportunity here, which is a lot of unicorns and companies that we've seen go public in the last year or two have built their business models on a theory that they're going to be able to continue to perpetually roll over debt at rates that just are unrealistic, like 6%. I mean, احنا قريبنا الحفلة. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from SpeechLab. You listen to this video. they yield 13%. So what's the strategy with Carvana? There's only one of two strategies, right? One is you're going to get your principal back and you're going to earn 13%. Or two, they're going to have to hand the keys to the cars and the company over to you. I'm sure you didn't mention that company by accident. What are you doing? No. I have no interest in Carvana. So, well, I'm just wondering, you said there was a big opportunity here. Well, I mean, I'm looking at these sorts of companies to say, should we be buying these companies with the idea that ultimately they're good, sound business models, that if they were just levered, they would work. سعد فايق من الناس. لا والله ماشي فايق من الناس، العكس ضربني البرد. ما شكيتش عليكم. ايوا 1% صحاب 1%. نترجم لك نترجم لك الله يهديك. باينة القضية غتكون كاردانو تلموه انتم مرو. الكاردانو ما اختاروش الوقت المناسب باش يديروا هاد البازيل فورك تيبان لي انا. في الحقيقة والله ما نكذب عليكم ما كرهتش يديروا 1% صافي يكون هذاك الشوك ديال بصح. نعرفوا واحد الهبوط ديال بصح باش نتقدر لي بلي عنده شي جوج دراهم شيطان غير هذاك مفرحين ويخسرهم ويتهنى وصافي سالينا الحفله. الله يشافيك برك شكرا اخي الله يحفظك. شكون اللي معنا بعدا نقولوا بعد السلام نطلعوا من الفوق. موموز تي في يحيى بن فتاح يا ابس محمد رضا شابو البوس سواب نبيل نوري موكي شكون معنا اخر تكنو سمارت اند سكيورتي. Having any value, and I think Bitcoin and some of the work I've seen on Bloomberg, the correlation of the stock market's so tight that I stand by my 8,000 number before where we'll see a real bottom. سبيطار ترانزيس نيك نيم عندنا تبارك الله واعر القصاص فيلمز الله أكبر. أنا هشام نخر عز الدين وصال نبيل كومي سيدي مرحبا بالجميع. أشرف أميرو هو 75% تيقول عندي $30 في الباينانس نقدر نتلعق اخوتي. طبيعة الحال تقدر تلعق صريفو على اللعاقة اللي بغيتي نتايا واللي كتفكر فيها. دابا انت كتظن $30 شحال غتجيب لك؟ شحال ديال اللعاقة بغيتيها تجيب لك؟ هذا هو السؤال. اش واقع؟ عماد الرباج ميكس ديزي اوفيس اخي انت الافضل شكرا الله يعزك. كلنا الله يسعد المساء ملطا تبارك الله عليك خويا امين مرحبا بك. جاد لو فيرب اسومو ادير اليوم ايوا تبارك الله خويا جواد مرحبا بك. ايوا الأغلبية حد الآن تيقول 1%. لا الأغلبية تيقول 62% تيقول 75 بيزيس بوينت. لا نشوفوا. أنا تنقول لكم قلت لكم الفكرة ديالي أنا ما كرهت يديروا 1%. مول $30 100 إكس علاش لا؟ غير ما تشريش شي عملة اللي كتسوى $30 ما تعطيكش بزاف. أنس بيك مرحبا بك خاي.
تبارك الله عليكم الدراري، راكم في المستوى. ما عرفتش واش قريتوه ولا ما قريتوهاش، راه غدا ان شاء الله غادي نكون معروض عند داك الدري المغربي محمد ابراهيم. عرض علينا، ما عرفناش واش غادي يدير لنا العشاء ولا غادي يعطينا غير العصير ولا الماء، حنا غنشوفوا. الا كان كيسمعنا تحيه ليه. بغينا يكون طايح اكثر من نايض. حتى واحد ما كره عليك، وراه تيبان لي هاد القضيه هاد العام هذا في شكال، والله ما نكذب عليكم. نتوب عليك خويا، الله يحفظك. ايوا بحال هكا لي زيفينمون نديرو النشره، اللهم نديرو داكشي حي. ماشي الا كتصدموا نصدموا كاملين بدقه واحده. حنا كاملين في الهوا سوا. Stamp out inflation. Deal with inflation. The hot core CPI print that we saw. It puts the Fed into $30 لونا كلاسيك فاش تهبط. إلا هبطت 4 أصفار 7 4 أصفار 8. علاش لا؟ فؤاد فوزي، السلام عليكم. السلام ياسين تضي، الله يشافي، شكرا أخاي. تشوف بس 3 أنا قلت لك ما عنديش مع ترانزيتور، عندي مع 5 أطوال. أي حكيم، مرحبا بك أخاي. تحياتي ليك أنت أخويا مصطفى مليح. مرحبا بالجميع، راكم منورينا. ما تنساوش ديروا لايك الدراري باش يوتيوب تفيق اللي ناعسين، وحتى اللي كانوا تيحلموا يبدلوا الحلم ويجيو عندنا هنايا باش يتشوكاو شويه. باش كيقتلوا لك صحاب البلومبرغ، كاين المحللين بحال الجزيره، كاينه الهضره تلقاونا السخون. تحياتي خويا. الثروات راه كدار في الازمات. المشكله راه حيت راه هذا السيستم كامل راه ماشي شي حاجه اللي هي عبقريه، شي واحد ماشي. حنا كنهضروا على الاستثمار، راه باينه ملي كتكون القضيه طايحه وكلشي خايف وكلشي تيقول صافي هادشي ما منوش، صافي راه هذاك هو الوقت اللي الواحد خصو يشري. ولكن عاوتاني ماشي اي حاجه يشريها الواحد، باش نكونوا يعني واقعيين. بوت مرحبا بك خاي. اكس ار بي قريب نشدو بلانا. اخويا ما نكذبش عليك، ديك الاكس ار بي تيهرب عليا الله من خاطري، ما عنديش مع محمد رضا الشابو. دولار كيدير دابا لي بوجي ريد. هذاك الفالتي ديال عرفتي ديال اللي كيبغي يبيعوا العزل. هذا كان قال لك بينا في التليجرام، قال لك الا طلع الدولار قبل اللي يعلنوا شحال ديال الفائده راه غادي فهمتي، راه غادي يهبطوا من بعد والعكس. الله يبارك فيك خويا انور، شكرا. عمر السعيد، نتوما مخيبين هنا. مرحبا بالناس ديال برلين. دكتور رامو، وفين اللون كلاسيك. كلشي هاد السيمانه هادي كلشي مخربق. And I think their forecast will show movement in that direction, not really throwing away the soft landing baseline yet, but likely an unemployment rate that's rising to about 4.5%. I don't think that's enough to get inflation down. We think you need to see an unemployment rate that's probably 5.5% or above in order to get inflation down over time. But the Fed should continue that narrative shift towards a harder landing, towards some pain that is going to be necessary for the economy. It seems, Priya, as though the market is prepared for this. We're looking now at 4% two-year yields. We're looking at a yield curve that has been inverted. But is it surprising to you, and you nailed this call about the inversion in the yield curve, is it surprising to you that it's not steepening, that it's not inverting even more at a time when longer-term yields aren't coming in the way that so many people thought they would?
نشكركم. بير ماركت ويل سي. البير ماركت يلا قال بسم الله. انا باقي كاع ما وصلنا للسطريق تيبان ليا، خصوصا هاد المانوفر اللي داير دابا اليوم اللي باغي يحرك بوتين عاوتاني غيجيبو حتى للبرد. ديكارت سبينوزا مرحبا بك. خير نور الدين ولادي مرحبا بك. وعليكم السلام. لونا كلاسيك $1 2025. واه شحال نقول لك بدينا نحسبوا شحال من مليار خصك تحرك في الثانية باش توصل من $2025. خصوصا الباينانس ما باغاش هي اللي معكسه عليهم كلشي. باينانس عندك أكثر من 50% ديال الكونتيتي ديال اللونا كلاسيك، هما اللي شادين السوق لهذا. إلا بغاو يطلعوا على $1 غادي يطلعوا، ولكن حاليا بان بحال شاكين في هذاك الفريق ديال اللونا كلاسيك. اشنو بان ليك في هذا 2023؟ نتمناو دوز على خير. واش غادي نقول لك، الواحد راه ما يقدرش يعرف اش غادي يطرا. فهمتي حنا داك لا يعلم الغيب الا الله، ولكن حنا تنديرو نقولوا داك عمل دنياك كانك ستعيش ابدا، وعمل لاخرتك كانك ستموت غدا. يعني حنا تقداو في القاع اللي تيبان لينا هو القاع ولا جا من بعدو شي قاع اخر ديك الساعه يا ربي تجيب الرزق ونتقداو حتى هو. لا ولكن حاليا يعني فهاد انا قبل كنت كنهضر مع واحد الدري خدام معايا وكنا تنهضر تيقول لي راه فريمون راه تقدر ترى هاد المساله هادي. يعني البيتكوين يقدر ينزل فريمون $3000 مع هاد الازمه اللي كاينه دابا حاليا، الكريز ايكونوميك يعني جميع الاسهم جميع الشركات الكبار كلشي لي زاسيتس كلشي غادي ينهار. عرفتي الا مشات راسها القضيه هذه هي التيوري ديالو يعني تحترم، ولكن الا جينا نفكروا بواحد الطريقه يعني شويه نوتر راه تقدر ترى يعني فريمون يطرا واحد الانهيار ديال الاقتصادات عالمي. يعني كلشي غيولي فريمون بطاطا، كلشي غادي يهرب. يعني جميع الدراري والدريات اللي هما داخلين معنا حاليا كلشي غادي يبيع، ولكن التيوري تتقول شكون اللي غادي يشري؟ السيتاديل، بلاك روك، البنوك اللي داخلين دابا كل سيمانه كنسمعوا هادو دخل ما دخل، وهادوك غادي يتقداو بطاطا داك الشيء فابور، ومن بعد يبيعون عاوتاني يبيعون هذاك الشيء بالغالي من بعد. البيتكوين كلا الدق مزيانه في الحقيقه ما لا شي دق بزاف ما نكتبوش على الله. وراه قلت انا قبيله في الجروب ديال التليجرام قلت راه الا مشى راه هاد البير ماركت لحد الان راه ما طلعشناش فيه واحد الضربه ديك الخلعه الكبيره، يعني ديك التغربيله اللي كتنقول. يعني اوكي طلعت اللونا كلاسيك هذاك هو الشوك اللي كان، ومن بعد السيلسيوس، ومن بعد دوك 3 اروز كابيتال، وكتسمع اخبار هنا واخبار هنا، ولكن ما كانش ديك الصدمه الكبيره اللي كلشي كيتشوكا يعني ديال بصح. غدوز حسن ايه والله $3000. نشوف واحد الزوم كنت كنقولها اليوم. واش نقول لك اخويا راه ما كاينش واحد يعني تقدر تبدا ببيجي صغير ولا تبدا ببيجي كبير، ما عندهاش واحد ما كاينش واحد الفرق الوحيد اللي كاين هي انك غتربح الوقت. تقدر تبدا ببيجي صغير يكون عندك واحد استراتيجي، تقدر تكبر هذاك راس المال الصغير تكبرهم، ولكن غادي فهمتي غتستغرق واحد الوقت كبير. بالنسبه الى عندك الكابيتال كبير انت كتربح الوقت. وكنهضروا على الا كنتي غادي تدخل فهمتي يعني بروجيات اللي هما تيستاهلوا الاستثمار، ماشي 9 الأصفار 5 وتقول لي غدات ودمون. واخا هذوك فيهم تما شويه طرف الغبز ما نكذبوش على راسنا، ولكن هذوك ملي كتستثمر فيهم كيكون ديما ضارك راسك حيت ما كتعرفش الدقه انت غتجيك. مرحبا بخويا كريم. احنا غير مريحين بيناتنا وكنسمعوا نشوفوا الحاج باول اش غادي يدير اليوم. راه الأغلبية 63% ديال الدراري راه كلشي تيقول لك 75%. نشوف بعد البيتكوين راه
راه بامبا شي شويه جينا نشوفوا تلقاو البيرن تلقاو البيرن ولكن كنت كنظن ان قبل ما يطلقوا البيرن غادي يطرا فيها واحد البامب كبير يعني غيكون داك الهايب ديال كلشي باغي يشري قبل لا يبدا الحرق ولكن منين من الصاد داروا هذيك المساله ديال في التداول يعني تبيعوا وتشريوا ما يطلقش لك والو تما بردوا الناس. هو المشكل هو ان حيت البنك الفيدرالي الروسي طلق لهم اللعب بالكريبتو يعني بداو يتداولوا بالكريبتو فهمتي يعني يقلصوا المسائل خارج البلاد. هنا الا قدروا بغاو فهمتي يعني الامريكان والاتحاد الاوروبي بغاو يديروا دي سانكسيون جداد يقدروا يمنعوا عليه يعني يقدروا يديروا شي حاجه على الكريبتو اللي تقدر تكون شويه نيجاتيف. ما نكذبش عليك شي كامل هاد السياسه كامله الخوال الخاوي. اكتمال الساعة غادي يهدر في الفيدرالي مع 8 غادي يقولوا بقات 5 دقائق ان شاء الله وغادي يقولوا لنا امتى هذا الشيء غادي يكون نسيت اسمحوا لي الاخوان الكاونت داون ما بقى والو بقاتها 5 دقائق. راه ملي غادي يعلنوا على تيقولوا لي شحال ديال الفائده راه غادي يدير هذاك حاج باول غادي يدير واحد السبيتش ديالو عاوتاني غادي يشرح علاش كيفاش. caught in a real dilemma here because you can't control the exchange rate and the supply يأجلوا ما كنظنش هادو ما تيتأجلوش ولا أجلوا راه غادي تكون ما عمرني ما عقلت انا على شي نهار أجلوا فيه رفع الفائدة لا ما تنظنش. واش كيدويو على البي تي سي ولا كيفاش يعني ما نفهمش ولا كيهضروا على الفائدة ديال سميتو ديال لي زانتيري ديال الدولار يعني الفلوس والشركات البنوك واش غيبداو شحال غيبداو يخلصوا ديال لي زانتيري الا كانوا غيتسلفوا يعني الا زادوا الفائدة كثيرة يعني باش ينقصوا الفلوس من السوق غادي يكون عندها واحد التأثير سلبي. الناس ما غيبقاوش سخيين ما يبقاوش يبداو يخسروا الفلوس ويبداو يجي كلشي غيجمع راسو شي شويه يعني لي زانتير غيطلعوا يعني ديك الناس اللي عندهم لي كريدي ملي لا زاد البنك الفيدرالي لي زانتيري على البنوك غادي تزيد لي زانتيري على لي كليون. شحال من واحد واخد كريدي وتيبداك شي حاسبو على قدو حدو فهمتي الا مشات تزادت عليه الفائده راه غتولي كاتاستروف. شحال ديال الديور عاوتاني غادي يمشيو فايت والناس غادي يخرجوا من الخدمه راه هادشي راه هذيك 0.01% اللي كتحقرها انت راه عندها واحد التاثير كبير على الاقتصاد ماشي غير الاقتصاد ديال امريكا الاقتصاد العالمي كامل. تضخم خويا هشام تضخم راه عندنا فيه 1%. انا والله ما نكذب عليكم بغات تجي 1% وربها بها نحيد علاش اللي جات دابا 1% انا متاكد ان في يعني في الترمين يعني في الرونديفو الثاني غادي يزيدوا غير 50 يعني 50 بيسيس بوينت ومن بعد غيزيدوا ربما غير 25 بيسيس بوينت يعني حيت ضربوا ديك الضربه الشوك داروه ومن بعد غادي يكون جميع لي زيفينمون غيوليو بوزيتيف في المارش. انا هذيك كنظن الا داروا 75% يعني دق عليه البيت الابيض حيت دابا راه قربوا الانتخابات في امريكان وداك الشيء ولكن راه هذيك الدقه الكبيره خصها تجي ما يمكنش خصها ديك واحد النهار خصهم يديروها. دابا فهمتيني مزيان ايوا عرفتي يقول لك حاليا الناس اللي باغيين يشريو الدور هذا هو يعني الوقت الغير مناسب لك تبغي تشري الدور خاصه الناس اللي باغيين يشريو الدور الكريدي لان ما كتعرفش حتى البنوك دابا حتى حنا في المانيا دابا ولاو كيعطيو مثلا الا شي واحد بغى ياخذ لوفر ديال البنكه تعطيوه لوفر اللي عنده الصلاحيه ديال 7 ايام ولا ما عاد 5 ايام انا ما خديت 5 ايام ولا 7 ايام باش عاقل علاش حيت هما كيتسناو البنك يعني البنك المركزي الالماني يعني ولا البنك المركزي الاوروبي الا زاد الفائده خص داك الشيء عاوتاني تكالكولا من جديد. I'm thinking back to a week ago when Mark Cabana of Bank of America caught up with us. It's a great interview. He talked about the risk of the Federal Reserve overdoing it. I've had one comment from a Bloomberg subscriber in the last 20 minutes or so. Perhaps this is a question for which Clara
ايوا 66% ديال الدراري اللي كيشوفونا دابا حاليا اللي صوتوا قال لك 75 وزيدي بيسيس بوينت ماشي 1%. لا 1.75%، 1.25 بزاف. على هذيك اللي مشاو داروها صافي غادي يقول لك البيتكوين نزل ل 10 دراهم، نزل ل 10 ديال الدراهم غتولي ديرها روشارج ديال انوي. وفين هو مول النجمه 3 اخ جواد. سلام خويا، كيفاش كيأثر الحرق على عملات واش كيكون ضرر؟ لا ما تيكونش ضرر. علاش الحرق؟ يعني الحرق ديال شي عمله تيكون هو بوزيتيف في حد ذاته، يعني الى قلات البضاعه وكثر الطلب يعني اوتوماتيكمون يعني الثمن ديال هذيك البضاعه كيرتفع. هذا هو البرانسيب اللي خدامين به هذوك الميم كوينز، كيكون عندهم واحد الكميه كبيره. الله يبارك فيك خويا حمزه. دابا اللي بغى يشورطي هذه ماشي دابا، خص يدير الاوردر في 19/800 ولا 19/990 تما فين يكون الاوردر ويشورطي. لا على الحرق هو بحد ذاته هو بوزيتيف، يعني قد ما كتنقص الكميه ديال واحد العمله قد ما كترتفع هذيك الثمن ديالها. بريكين نيوز the benchmark rate 75 basis points as anticipated and offers no sign that it is ready to stop tightening. زادوا 75 بوان بوزيتيف. هما قالوا 75 بوان زادوا. which suggests about another 125 basis points over the next 75 basis points. which leaves a 75 basis point move at the next meeting in November. دابا غتكون واحد السينوة إيجابي. وأخيرا الدراري في حالي لو فيهم هذوك اللي قالوا 1%. ولكن الضبط غادي يجي ما تخافوش. بوتين راك مازال فايق. 5.5 سبحان الله العظيم. شي دغيا ثمانية تيحط داك الشيء عندهم فهمتي، يعني التايمينغ هو كل شيء. ودابا كاينين بزاف ديال الدراري دابا اللي فيهم الحال، هو كلشي كان تيتمنى. انا والله ما كرهت تجي 1% بس ولكن واخا تعرفوا يعني واخا دابا يكونوا شي ارتفاعات ويكون شحال من حاجه، ولكن يحضي واحد راسو في هذا الوقت هذا. لكن منهم انا بالنسبه لي 1% بحال 75% ماشي مشكل. بالعكس راه قد ما هبط السوق راه قد ما كيكون واحد الفرصه ان الواحد يتقدى العملات اللي هو باغي باثمان مناسبه، وقد ما شريتي بالرخا لبس عليكم، قد ما شريتي بالرخا، قد ما درتي داك الدولار كوست افريج، ولا قد ما انفستيتي في يعني في البوتوم وصبرتي، قد ما كيكون عندك من بعد ارباح كبيره. شحال ديال واحد الدري نيت كان تواصلت معاه البارح ولا ما البارح قال لي يا ودي راه عينا صافي راه كاع الفلوس اللي عندنا راه حطيناهم. قلت له ايه ولكن ربي راه غادي يجيب لك الرزق مع الوقت. ولا عطاتك الفرصه وتعزز في شي عمله اللي انت يعني باغيتيها ودرستيها، من بعد ملي غادي يطلعوا الارتفاعات وغادي الدولار شحال من واحد غيقول لك هو كنت حاطني بحال هكاك وراه ما عرفتش درت وشريت. ولكن الواحد عاوتاني ما يتهورش، يكون ديما يعني ديما يخدم العقل ديالو، لان ما تنعرفوش هادشي متى غادي شحال غيطول. حنا الله في 2022 راه باغيين نشوفوا يعني الشهر القديم ديال البيتكوين 2000 حتى 2024 راه باقي واحد وعامين شحال يقدر يطرا فيها. صح شورت اجريسيف بداو ماشي نديرو الثانية الدقيقة هادي. سلام يا سلام. ايش هادشي نزلو ل 18,000
13 basis points now on a 2-year. Going into the decision, we took out 4%. We're basically on our way to taking out 4.1% right now on a 2-year. As you might expect off the back of that, the dollar is a whole lot stronger. TK, you can take your pick on what currency pair you'd like to see. Let's just pick up sterling as an example. 112 handle going into the OE tomorrow. 112.50 right now. That currency ولكن هادشي راه واخا تشوفوا دابا هاد الارباك وكلشي راه ما ديرش ثقه، يقدر يكونوا غير تيتلاعبوا بعباد الله. حيت فهاد بحال لي زيفينمون هنا راه فين كيديروا فريمون الارباح كبار الماركت ميكر. ما تيعرفوا شحال عندهم وما عندهم دي دوني اللي حنا ما عندناش. يعني كاينين دي سورس ديال لي دوني تيعرفوا بالضبط شحال ديال الملايير ديال الدولار محطوطين في واحد البري وفي واحد سميتو واش داخلين لونغ واش داخلين شورت، شحال من واحد داخل بشحال من اكس وزيد. يعني yields up some 13 basis points. هو نو بي تي سي كلشي نازل. ايوا كلشي نازل. باش نقول لك الله يدير لي فيها الخير. الا كان غادي ينزل ويدير واحد القاع ثاني، هذه هي الواحد يسمر على العملات اللي باقي. ما نكذبش عليكم، الواحد ما يتسناش بزاف. ديما دير الاوردر ليميت الثمن اللي انت كتظن انه مناسب ليك على حسب انت الدراسه ديال الشارت ديالك، وخلي الاوردر محطوط تما. ما تسناش تقول لا راه الا نزلات مثلا واحد المستوى راه غتبقى واحد يومين 3 ايام، هذيك ما كايناش. حتى البيتكوين الا مشات دار شي هبطه خايبه راه غادي يطلعوه تقريبا في نفس الثانيه، غيهبط غيبيكي وغادي يطلعوه عاوتاني. والواحد ما نكذبش عليك ما يبقاش يبدا يقلب ديما يقلب يشري، يقول لك لا انا خصني نشري في القاع ديال القاع. عاود دير تبعتي القاع راه غتبقى انت بلا قاع. ايوا دابا فين وصلنا للبيتكوين. Your summary there is about imperfect information. How blind are good people like you right now? Well, I think obviously we and the Fed are navigating imperfect information. I think what you're seeing today, and I agree with the previous comment. This أنا ما فهمتش علاش كيديروا هاد الديكلاراسيون ديال لي زانتيري كيديروها ديما نهار الأربعاء. علاش ما يديروهاش الجمعة؟ الجديد على الشبه داك الجيمز اللي داروا كانوا تلقاوه في الابل ستور ديال الاسترالي، وحسب ما قريت ديرنييرمون تلقوا عاوتاني في الابل ستور ديال الاوتريش، لكن باقي ما تلقاوش في العالم كامل. ايوا واش نقول لكم، حنا دابا حتى الغدا ان شاء الله ويصبح ويفتح نشوفوا غدا فين غادي يوصل البيتكوين والشيء الاخر. العملات الاخرين ما عرفتش فين وصلوا. انا نشوف الشاط. I wouldn't say it's ripped off. I think but the contrast with where the committee was in March, which was what I've called the immaculate disinflation, with no rise in unemployment, no fall in growth below trend. ما حتىش واحد القضيه بان العملات مابقاوش كينزلوا بزاف على بارابور البيتكوين والايثيريوم من غير مكسر بي وداك الشيء. ما عليناش. ايوا الدراري شكرا بزاف للدراري اللي حضروا معنا اليوم العشيه نجيو نديو الدراري نعزو. المهم ثانكس برو فور لايف. تبارك الله عليكم كاملين، شكرا بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في النشرة النسائية ان شاء الله غدا. نتمنى نكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش اللي بغى يحضر معنا غدا في اللايف عند القناة ديال محمد عيد ابراهيم راه ليا راه بوستيتو. ايوا ديروا لايك وكومونتير. تبارك الله عليكم والله يسر على الجميع. شكون دابا الناس اللي تقول الشيبه توصل لا ديك ديال دولار الشيبه حيد عليا الدولار. انا نكذبش عليك شي انا كنفكر في الشيبه غادي تحيد واحد الصفر. هذا هو الهدف ديالي. الهدف ديالي حيت انا مانفيستي فيها. انا تقول لي حيدت صفر داك الرانج ديال صفر 1 ل 13 ما بين 1 13 حتى ل 1 18 انا بايع. ما بقاش نتسنى طلع حتى ل 30. ما عليناش الدراري. يلا تبارك الله عليكم على خير. والدراري اللي كيديروا المضاربه الله يجازيكم بخير. ديما ستوب لوس. واخا يكتب لك شي توصيه ويداوت ستوب لوس ولا يصير تعاود راسك ديما خويا ستوب لوس وما عمرك تبيع الربحه. صافي ما جاتكش تلقاها سير ضرب لك دويره ومن بعد قلب لك على عمله اخرى قرا الشهر ديالها وديك الساعه دير بول ديسيزيون.
الشورت ولا لونج. يلا دريت تصبحوا على خير. السلام عليكم والله المعين. Real inflation, our CPI headline inflation, has been coming down, and the fear is that the core has continued